The Seven Fishes Story. Long ago, in a peaceful little village surrounded by green fields and tall trees, there was a wide sparkling river. The river was the heart of the village. Every morning, children came to play on its banks, women washed clothes in the cool water, and farmers depended on it to grow their crops. In this beautiful river lived seven fishes, who were not just ordinary creatures but dear friends who shared their lives together. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం, పచ్చని పొలాలతో, పొడవాటి చెట్లతో నిండిన ఓ చిన్న గ్రామం మధ్యలో మెరిసే నది ప్రవహించేది. ఆ నది గ్రామానికి హృదయం లాంటిది. ప్రతి ఉదయం పిల్లలు నది తీరానికి వచ్చి ఆడేవారు, స్త్రీలు చల్లని నీటిలో బట్టలు తోమేవారు, రైతులు తమ పొలాలకు నీరు అందించేందుకు నదిపైనే ఆధారపడేవారు. అలాంటి అందమైన నదిలో 7 చేపలు నివసించేవి. అవి సాధారణ చేపలు కాదు, ఒకరితో ఒకరు మమేకమై జీవించే మంచి స్నేహితులు. These 7 fishes were different in nature. 3 of them were known for their wisdom. They thought deeply before taking any step and often guided the others. The remaining 4 were cheerful and carefree. They loved to play, chase each other in the water, and laugh at the reflection of the sun on the rippling waves. Though different in their ways, they were inseparable companions. ఆ 7 చేపల స్వభావాలు ఒక్కొక్కటి వేరుగా ఉండేవి. వాటిలో 3ంటికి జ్ఞానం ఎక్కువ. ఏ పని చేసినా ముందు ఆలోచించి చేయడం అలవాటు. అవి తరచూ మిగతా వారికి సలహా ఇచ్చేవి. మిగతా 4 మాత్రం ఉల్లాసంగా, చింతలేకుండా ఉండేవి. నీటిలో ఒకదానితో ఒకటి ఆడుకోవడం, వెంబడించుకోవడం, అలలపై సూర్యుడి కాంతి ప్రతిబింబాన్ని చూసి ఆనందించడం వాటికి ఇష్టం. ఇలా భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, అవన్నీ విడదీయరాని స్నేహితులు. The villagers also loved these fishes. Often, people would gather by the river to watch them swim gracefully together. Children pointed and clapped when the fishes leaped above the water. Elders said, "These 7 fishes bring luck to our village. As long as they live here, the river will never dry." And so, the fishes became a symbol of joy and hope for everyone in the village. గ్రామస్థులు కూడా ఆ చేపలను చాలా ఇష్టపడేవారు. చాలాసార్లు వారు నది తీరానికి చేరి చేపలు కలిసే ఈదుతూ ఉండడాన్ని చూసి ఆనందించేవారు. పిల్లలు నీటిపైకి ఎగిరే చేపలను చూసి చప్పట్లు కొడుతూ సంతోషించేవారు. పెద్దవారు, ఈ 7 చేపలు మన గ్రామానికి అదృష్టం. ఇవి ఇక్కడున్నంతవరకు ఈ నది ఎప్పటికీ ఎండిపోదు అని చెప్పేవారు. అందుకే ఆ చేపలు గ్రామం అంతటా ఆనందం, ఆశల ప్రతీకగా మారిపోయాయి. One evening, when the sun was setting and the river glowed with golden light, a group of fishermen arrived. They were tired travelers looking for food and profit. Standing on the banks, they saw the 7 fishes swimming playfully. Their eyes widened with greed. One fisherman whispered, "If we cast our nets here tomorrow morning, we will catch all of them at once. These fishes will bring us wealth." ఒక సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు, నది బంగారు కాంతితో మెరవగా, అక్కడికి కొంతమంది జాలర్లు వచ్చారు. వారు అలసిపోయిన యాత్రికులు, ఆహారం, డబ్బు కోసం వెతుకుతున్నారు. నది తీరాన నిలబడి ఆ 7 చేపలు ఆడుకుంటూ ఈదుతుండటం చూశారు. వారి కళ్లల్లో ఆశగోసలు మెరిపించాయి. ఒక జాలరి నిదానంగా, "రేపు ఉదయం మనం వల వేస్తే ఇవన్నీ ఒకేసారి పట్టేస్తాం. ఈ చేపలు మనకు బంగారం తెస్తాయి" అని అన్నాడు. The 3 wise fishes, who always listened carefully to the sounds around them, overheard the fisherman's plan. Their hearts beat faster with fear. They swam close together and whispered, "We must not ignore this danger. Tonight itself, we should leave this part of the river and go to the safer waters beyond the rocks." ఎప్పుడూ చుట్టూ వినిపించే శబ్దాలపై దృష్టి పెట్టే 3 తెలివైన చేపలు, జాలర్ల మాటలు విన్నాయి. వాటి గుండెల్లో భయం పెరిగింది. అవి దగ్గరగా చేరి, ఈ ప్రమాదాన్ని లెక్క చేయకూడదు. ఈ రాత్రే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. But the other 4 fishes రాళ్లకు ఆవల ఉన్న సురక్షితమైన నీటికి చేరాలి అని పంచుకున్నాయి. "You always worry too much. Look at this river, it has protected us for years. Do you really think a few men with nets can harm us?" Another added, "We are fast swimmers. Even if they throw their nets, we will escape easily." కానీ మిగతా 4 చేపలు ఆ హెచ్చరిక విని నవ్వేశాయి. వాటిలో ఒకటి, "అయ్యో, మీరు ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఆందోళన పడతారు. ఈ నదిని చూడండి, ఇది ఇన్నాళ్లుగా మనకు రక్షణ ఇచ్చింది. కొంతమంది జాలర్లు వచ్చారన్న కారణంగా మనకు ఏం జరుగుతుందని అనుకుంటున్నారు?" అని అంది. ఇంకోది చేర్చింది, "మనం వేగంగా ఈదుతాం. వాళ్ళు వల వేసినా, మనం సులభంగా తప్పించుకుంటాం." The wise fishes tried again. "Friends," they pleaded, "overconfidence is dangerous.
We must not take chances with our lives. If we stay here, tomorrow may be our last day. But the playful fishes flipped their tails, splashed water, and swam away, singing joyfully. They refused to listen. తెలివైన చేపలు మళ్లీ ప్రయత్నించాయి. స్నేహితులారా, అవి వేడుకున్నాయి. అతి విశ్వాసం ప్రమాదకరం. మన ప్రాణాలతో ఆటలాడకూడదు. ఇక్కడే ఉంటే రేపు మనకు చివరి రోజు కావచ్చు. కాని ఆ ఆటపాటల చేపలు తమ తోకలు ఊపుతూ, నీటిని చల్లుతూ, పాటలు పాడుకుంటూ ఈదుకుపోయాయి. వినడానికి అసలు ఇష్టపడలేదు. That night, under the silver moonlight, the three wise fishes quietly swam away. They passed through hidden channels of the river, squeezing between rocks and weeds, until they reached a deep, calm pool far from the village. There they sighed with relief, knowing they had saved themselves from danger. ఆ రాత్రి వెండి కాంతి విరజిమ్ముతున్న చంద్రుడి కింద, మూడు తెలివైన చేపలు మెల్లగా ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయి. అవి రాళ్ల మధ్య, మొక్కల మధ్య దాగి ఉన్న మార్గాల ద్వారా కష్టపడి వెళ్లి, చివరికి గ్రామం దూరంగా ఉన్న లోతైన ప్రశాంతమైన నీటి చెరువులోకి చేరాయి. అక్కడికి చేరిన తర్వాత ఊపిరి పీల్చుకుని, ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నామని తెలుసుకున్నాయి. At dawn, the fishermen returned with their nets. The river was quiet except for the four carefree fishes still playing near the surface. With sharp eyes, the fishermen spotted them immediately. Now our fortune is made, shouted one of them, throwing his net swiftly across the water. ఉషోదయం అవ్వగానే జాలర్లు తమ వలలతో తిరిగి వచ్చారు. నది నిశ్శబ్దంగా ఉంది, కాని ఇంకా 4 నిర్లక్ష్యపు చేపలు నీటి పైభాగంలో ఆడుకుంటున్నాయి. గమనించిన జాలర్లు వెంటనే వాటిని చూసేశారు. ఇప్పుడు మన అదృష్టం ఖాయం అని ఒకరు అరుస్తూ తన వలని వేగంగా నీటిమీద విసిరాడు. The fishes darted this way and that, but the nets were wide and strong. One fish tried to leap out, but it got caught in the mesh. Another swam deep, only to find the net sinking down upon it. Soon, all four were trapped, their playful laughter replaced by silent fear. ఆ చేపలు అటూ ఇటూ పరిగెత్తాయి, కాని వలలు పెద్దవిగా, బలమైనవిగా ఉన్నాయి. ఒక చేప బయటకు ఎగరడానికి ప్రయత్నించింది, కాని వలలో చిక్కుకుంది. ఇంకోటి లోతుకు ఈదింది, కాని వల కిందకు దిగుతూ దానిని పట్టేసింది. కొద్దిసేపట్లోనే అన్నీ చిక్కుకుపోయాయి. ఆడిపాడిన నవ్వులు మాయమై, మౌనమైన భయంగా మారిపోయాయి. The fishermen pulled their nets with great effort and cheered at their catch. This will feed our families for weeks, said one. And we can sell the rest in the market, said another. As they carried the struggling fishes away, the river seemed to grow sad, its waters rippling quietly as if mourning the loss of its beloved children. జాలర్లు బలంగా వలలను లాగి, తమ వేట చూసి ఆనందంతో కేకలు వేశారు. ఇది మన కుటుంబాలకు వారాల పాటు ఆహారం ఇస్తుంది, అని ఒకరు అన్నారు. మిగతావి బజార్లో అమ్మేస్తాం, అని ఇంకొకరు చెప్పారు. తల్లడిల్లుతున్న చేపలను తీసుకువెళ్తుండగా, నది నిశ్శబ్దంగా అలలతో ఒలకబోసుకుంటూ, తన ప్రియమైన పిల్లలను కోల్పోయినట్లుగా దుఃఖించిందని అనిపించింది. Far away, in the quiet pool where the three wise fishes had escaped, the friends felt both relief and sorrow. They were safe, but their hearts ached for the companions they had lost. One fish said sadly, if only they had listened, all 7 of us would still be together. Another added, we warned them with love, but they chose not to believe. Now the river feels emptier. దూరంగా, 3 తెలివైన చేపలు చేరిన ఆ ప్రశాంతమైన చెరువులో, అవి ఒకవైపు సురక్షితంగా ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు మనసు బరువెక్కిపోయింది. అవి కాపాడుకున్నాయి కాని తమ స్నేహితులను కోల్పోయిన బాధ భరించలేకపోయాయి. ఒక చేప బాధతో, వాళ్ళు వినుంటే ఇప్పటికీ మన 7 మంది కలసి ఉండేవాళ్లం, అంది. ఇంకో చేప చేర్చింది. మనమేమో ప్రేమతో హెచ్చరించాం, కాని వాళ్ళు నమ్మలేదు. ఇప్పుడు ఈ నది ఖాళీగా అనిపిస్తోంది. For many days, the 3 fishes swam quietly in their new home. They often remembered how the 7 of them once played together, chasing shadows, leaping into the sunlight, and exploring hidden corners of the river. Those memories became both sweet and painful, teaching them that joy and caution must live side by side. చాలా రోజుల పాటు ఆ 3 చేపలు తమ కొత్త ఆశ్రయంలో నిశ్శబ్దంగా ఈదుతూ గడిపాయి. ఒకప్పుడు 7 మంది కలసి నీడల్ని వెంబడించడం, సూర్యకాంతిలోకి ఎగరడం, నది మూలమూలల్ని అన్వేషించడం గుర్తుకు వచ్చేది. ఆ జ్ఞాపకాలు మధురంగానే కాక బాధాకరంగానూ అనిపించాయి. ఆనందం, జాగ్రత్త రెండూ కలిసి ఉండాలని అవి అర్థం చేసుకున్నాయి. Back in the village, the people noticed the river had changed. The playful splashes were gone.
Children who came to watch the fishes asked their parents, "Where did the other 4 fishes go?" The elders, with heavy hearts, explained, they ignored the warning of their wise friends. That is why they were caught. గ్రామంలో మీన్వైల్, ప్రజలు నది మారిపోయిందని గమనించారు. నీటిలో ఉల్లాసమైన చప్పుళ్ళు వినిపించడం మానేసింది. చేపలను చూడటానికి వచ్చే పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను అడిగారు, మిగతా 4 చేపలు ఎక్కడికి పోయాయి? పెద్దలు గుండె బరువుతో చెప్పారు, వాళ్ళు తమ తెలివైన స్నేహితుల హెచ్చరికను లెక్కచేయలేదు. అందుకే వలలో చిక్కుకున్నారు. The story of the 7 fishes spread across the village. Parents told it to their children before bed, reminding them that wisdom should never be ignored. Farmers repeated it while working in the fields, saying, just as crops need water and care, life needs thought and caution. Slowly, the tale became a lesson for the whole community. ఆ 7 చేపల కథ గ్రామమంతా వ్యాపించింది. తల్లిదండ్రులు రాత్రిళ్ళు పిల్లలకు పడుకునే ముందు చెబుతూ, జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అని గుర్తు చేసేవారు. రైతులు పొలాల్లో పని చేస్తూ, పంటలకు నీరు, జాగ్రత్త అవసరమైనట్లే, జీవితానికి ఆలోచన, జాగ్రత్తలు కావాలి అని చెప్పేవారు. క్రమంగా ఆ కథ గ్రామమంతా పాఠంగా మారిపోయింది. One evening, the 3 surviving fishes looked at the stars reflected in the water. The eldest of them spoke, "We could not change the fate of our friends, but we can honor their memory by living wisely." The other 2 nodded. Together they promised that, no matter what dangers might come, they would never let carelessness rule their lives again. ఒక సాయంత్రం, ఆ మిగిలిన 3 చేపలు నీటిలో ప్రతిబింబించిన నక్షత్రాలను చూశాయి. వాటిలో పెద్దది ఇలా అన్నది, మన స్నేహితుల భవితవ్యాన్ని మార్చలేకపోయాం, కానీ మనం జ్ఞానంతో బ్రతికితే వాళ్ల జ్ఞాపకాలను గౌరవించినట్లే అవుతుంది. మిగతా 2 తల ఊపాయి. కలిసి అవి ప్రమాణం చేశాయి, ఎలాంటి ప్రమాదం వచ్చినా, మళ్ళీ అజాగ్రత్త మన జీవితాలను నడిపించనివ్వం. Moral of story. The story of the 7 fishes reminds us that wisdom and caution are treasures greater than strength or speed. Overconfidence blinds us, but listening to wise advice can save lives. Just like the fishes, we all face choices, whether to laugh at warnings or to prepare for danger. The path we choose shapes our destiny. జ్ఞానం, జాగ్రత్తలు శక్తి లేదా వేగం కంటే గొప్ప సంపదలు. అతి విశ్వాసం మన కళ్లను మూయిస్తుంది, కానీ తెలివైన సలహా వినడం ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. చేపల్లాగే మనమందరం కూడా జీవితంలో ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. హెచ్చరికలను ఎగతాళి చేయాలా, లేక ప్రమాదానికి సిద్ధం కావాలా? మనం ఎంచుకునే మార్గమే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.